ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ, ਜਾਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸਰ ਜਮੀਲ ਹਾਜ਼ਰ ਖਿਦਮਤ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜੰਨਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹੀ ਸਲੀਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਸਲੀਮ ਸਿਲਵੈਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਰਾਜਾ ਵਾਲਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਜਬ ਭੱਟ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਬੋਤਲ ਪੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਡਾਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਬਹਿ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰੋਜ਼ੇ ਕੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਈ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਈ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ੇ नहीं है। बड़ा तू यार। अच्छा जी, ये वाला रूम भी हमारे पास है, लेकिन यहाँ पर हम आए नहीं कल से, ठीक है? यहाँ से लेके ये एक रूम भी हमारे पास है, ऊपर 2 रूम है हमारे पास। अच्छा मेरी बात सुनो, अब बड़ा तू कसम है खुदा दी, अल्लाह की कसम ना करे। मेरी बात सुनो, अब ऐसा है कि हमारी शाम को है इफ्तारी, जबकि मेरा रोजा नहीं है, डोके का रोजा नहीं है, लेकिन आप लोगों का तो रोजा है ना। वहां पर ढेर अवाम हमारा। ओए तेरा भी नहीं आज तो रोजा? मेरा भी नहीं आज तो तेरा भी नहीं आ गया। आज छुट्टी की है मैंने। ओ यार खाओ जी, ये बात बहुत गलत है, ये चीज फर्ज है। तो बच्चों सब ने जो है ना रोजे जो है रखने। और मेरी मजबूरी थी, मैं 2 दिन से सोया नहीं था भाई जान, ठीक है? मेरी बात सुनो। जहां दुनिया में 3.25 अरब मसीहों की तौहीन है, दिल आजारी है, वहां पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 40 लाख से ज्यादा वो मसीह कम्युनिटी जो पाकिस्तान को आबाद करने में मुसलमानों से बढ़कर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वो तालीम का शोबा हो, वो नर्सिंग का शोबा हो, वो दिफा का शोबा हो, वो सैनिटरी वर्कर्स की सूरत में जिंदगी को आसान बनाने का शोबा हो, इन सभी के दिल दुखे हुए हैं। एक तो ये कहते हैं, पास्टर आसिफ एहसान खोखर साहब मेरे पास मौजूद है, मजहबी कमेंट्स तो यकीनन वही देंगे। वो कहते हैं कि रोजे का तकद्दुस हमारे यहाँ भी ऐसे ही है जैसे मुसलमानों के यहाँ है। और इस वीडियो से ये बावर करवाया गया कि हम मसीह लोग रोजे का एहतराम नहीं करते, जबकि हमारे यहाँ तमाम मज़ाहिब का एहतराम जो है वो यसु अल मसीह की तालीमात का हिस्सा है। और उसके बाद पे दर पे उसकी भोंडी हरकत ये हुई कि एक और उसने वीडियो अपलोड कर दी, और उस वीडियो के अपलोड होने से मुसलमानों की जितनी शदीद दिल आजारी हुई है, मैं उस इस्तराब और कैफियत को जानता हूं। और उसमें सरीहन उसने इस्लाम का और इस्लाम के इंतहाई अहम तीसरे रुकन का कलमा, नमाज और रोजा, ये इस्लाम के 5 अरकान में से तीसरा रुकन है, वो इसका ठट्टा और मजाक उड़ाता है। और उसके कुछ बोल इस तरह है, और अफ्तारी पे नहीं जाना, वो मेरा तो रोजा नहीं। वो दूसरे दोस्त से पूछता है, तुमने अफ्तारी पे नहीं जाना? कहता मेरा भी रोजा नहीं। फिर तीसरे पूछता है, अफ्तारी पे नहीं जाना? मेरा भी रोजा नहीं। कहता अच्छा चलो फिर अफ्तारी तो करनी ही है ना जी, चलो फिर अफ्तारी तो करनी है ना। अब 2 सूरतें हैं। एक सूरत तो यह है कि उसने अपने बातिल आमाल का इजहार किया है, जो कि कुरान उसकी शदीद नफी करता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू अमालकुम, ऐ ईमान वालो तुम अपने बातिल आमाल की नुमाइश न करो। अगर तेरा रोजा नहीं है तो तू अफ्तारी के हवाले से अफ्तारी का ठट्टा और मजाक क्यों उड़ा रहा है? और दूसरी बात यह है कि जो रजब अली ने रवैया इख्तियार कर रखा है, ये कुफारे मक्का का रवैया था। और कुरान मजीद फुरकान हमीद में वाजे कहा कि वो कहते हैं कि इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो मुसलमानों के साथ ठट्टा और मजाक करते हैं। ये ठट्टा और मजाक करना रजब अली, ये किसी मुसलमान का शेवा नहीं है, ये कुफारे मक्का का शेवा है। और तू तौहीन इस्लाम का, तू तौहीन मजहब का मुर्तकिब हुआ है। मैं आखिर में आईजी पंजाब और डीआईजी ऑपरेशन लाहौर मोहम्मद फैसल कामरान साहब से और मुतल्लिका एसपी से गुजारिश करूंगा कि इसके खिलाफ फौरन एफआईआर दर्ज करके इसको कानून के कटहरे में लाया जाए, ताकि ये और इसके साथ दूसरे टिकटॉकर और बहुत सारे आवारा सोच के मालिक जो टिकटॉकर मज़ाहिब की तौहीन करते हैं, उनका ये दरवाजा बंद हो जाए। इस वक्त मसीह कम्युनिटी सख्त इज़्तिराब के अंदर है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ
2014 ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਜੇਲਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਦਰਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਈਸਾਈ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬਲਕਿ ਤਜ਼ਹੀਕ ਅਮੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਈਸਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਟਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਮਸੀਹੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਈਸਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿਨ ਨੇ ਇਬਰਾਹੀਮੀ ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਬਾਦਤ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਤਜ਼ਹੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਨਾਬ ਨੁਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਮਰੂਫ ਨੌਮੀ ਸ਼ੇਰ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟਿਕਟੋਕਰ ਨੇ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ। रजब भट्ट के खिलाफ साइबर क्राइम के FIR ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੁਰ ਅਮਨ ਇਤਜਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਈਸਾਈ ਵਰਡ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਰ ਨੇ ਮੈਡਮ ਜ਼ੁਨੈਰਾ ਪੈਟਰਿਕ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 295 ਏ ਵੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਤਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਤਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਸੀਹੀਅਤ ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਤਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ। ਔਰ 295 ਏ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਲਵਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨੀਚਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੂੜੇ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਈਸਾਈ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੂੜਾ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਦਰਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਲੀਗਲ ਸਪੋਰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਅਮਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਜਨਾਬ ਪਾਸਟਰ ਆਸਿਫ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਾਸਟਰ ਆਸਿਫ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਾਹਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੈਸਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਉਹ ਕੀ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਮਾਮ ਮਜ਼ਾਹਬ ਨੂੰ? ਤਮਾਮ ਮਜ਼ਾਹਬ ਨੂੰ ਜੀ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ SPI DG ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਈਸਾਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਈਸਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਡੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸੈਯਦ ਆਸਿਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਜਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਵਾਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਫਾਰੂਕ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯੂਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਲੌਗਸ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਸੀਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ बड़े मसीही लोगों की तस्दील होती है, तो हम इस पूरा लीगल एक्शन लेंगे मैडम के साथ पर हम स्टैंड करेंगे। नाज़रीन, तुसी इस केस ਨੂੰ सुन भी लिया और मेरा ख्याल है जितने तक हुण तक की कैफियत है तुसी समझ भी लिया, लेकिन इहो जे वाकयात दी
ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕਥਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਿਆਸਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਰਿਆਸਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੁਕਣ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਦਖਾਨੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦਿਲ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਰਜਬ ਭੱਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਜਬ ਭੱਟ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਬੇਲੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਦਿਮਾਗ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਬਲਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਕਾਇਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ। ਖੁਦਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਲਾਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਜਵਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।